Welcome back to my YouTube channel, Life Science with GPJ. So then previous videos வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. It was about DNSET and CSIR NET Life Science ஓட syllabus. அந்த syllabusல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு detailed discussions வச்சு part 3 videos வந்து separationாக போட்டிருக்கோம். Then about the classes for DNSET and CSIR NET அந்த வீடியோவும் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. And now we are going to start with UNIT-3 Life Science syllabus. அதாவது Life Science ஓட DNSET and CSIR NET syllabusல இருக்க UNIT-3, that is fundamental process. So இந்த யூனிட்ல இருந்து தான் classes is going to start. So now first வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறேன்னா, if you want special class, one-on-one class, detailed class of each unit இந்த செப்பரேட்டாக எல்லா யூனிட்லையும் கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா you can comment in the video. ஸ்பெஷல் classes வந்து போயிட்டுருக்கு. You can join in the class and you can mail for the mail ID lifesciencewithgpj, or else you can comment down below this video. So special classes-um போயிட்டுருக்கு, யூனிட் வைஸ் போயிட்டுருக்கு. லைக் சிங்கிள் யூனிட் டீச் பண்ணனாலும் இந்த யூனிட் மட்டும் டீச் பண்ணி கொடுத்தா போதுனாலும் that is allowed. So comment down. Now we can go to inside the class. So unit 3 fundamental process வந்து, ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4 சப்யூனிட் இருக்குது. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் சப்யூனிட் வந்து இட்ஸ் அபவுட் DNA ரெப்ளிகேஷன், DNA repair and recombination. So entering into the syllabus or entering into the topics that are mentioned, first DNA replication என்ன, what are the replications are there, என்னடா DNA replications models இருக்குது, என்னெல்லாம் experiments இருக்குது about the DNA replication, அந்த intro வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை பற்றி மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். DNA ரெப்ளிகேஷன்னா என்ன, DNA ரெப்ளிகேஷனுக்குள்ளே செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வரும். ஸோ அது என்ன, செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன்ஸில் 3 மாடல்ஸ் இருக்குது: கன்சர்வேட்டிவ் மாடல், செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல் அண்ட் டிஸ்பர்சிவ் மாடல். ஸோ ஈச் மாடல் பற்றி என்ன, இந்த மாடல்னால் என்ன அப்படின்னு தெரிய போகிறோம். தென் Meselson and Stahl experiment DNA replications வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றியும் we are going to know. It's very useful. ஸோ இந்த intro இல்லாமல் entering into the concept was not suggestible. ஸோ இந்த DNA replication பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, we can start with the what is DNA replication. Okay, first, transmission of the chromosomal DNA from generation to generation is crucial to cell propagation. So ஒரு chromosomal DNA ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் வந்து it's a crucial to cell propagation process. But this can only be achieved, இது வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, only when the chromosomal DNA is accurately replicated. when chromosomal DNA வந்து accurate replicate ஆனாதான் cell propagation வந்து it's going to happen. Okay, so this only happen when the chromosomal DNA is accurately replicated, providing 2 copies of the entire genome for faithful distribution into each daughter cell. Okay, then first, what is this semi-conservative replication? Semi-conservative replication, it is crucial that genetic material is reproduced accurately. ஒரு genetic material வந்து accurate-ஆக reproduce ஆகும். Watson and Crick worked out the double helix structure of the DNA. So the scientist Watson and the Crick, they have அவங்க தான் double helix structure of DNA பற்றி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இயர் எந்த இயரில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1953. ஸோ அவங்க என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்கன்னா, தட் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நேச்சர் ஆஃப் 2 strands, காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நேச்சர் ஆஃப் 2 strands அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் A that will be pair only with T and the G that is paired with C. இங்கே A அப்படின்னா adenine, T அப்படின்னா thymine, G அப்படின்னா guanine and C அப்படின்னா cytosine. ஸோ A adenine will pair only with T thymine
guanine G is only paired with C cytosine. So this is very important role in the replication. Replication is very important role in the complementary nature of the two strands. A is pairing with T, G is pairing with C. If the two strands of the parental DNA double helix are separated and each of the parental strands then act as a template to synthesize a complementary daughter strand. This model of replication in which the parental duplex DNA give rise to two identical daughter duplex DNA each containing one original parental strand and one new strand is called as semi-conservative replication. Okay. So semi-conservative replication அப்படினா என்னன்னா இந்த மாதிரி தியரிஸில் பார்க்குறத விட if I show the diagram you will be very comfortable to understand. அதாவது ஒரு two strands of parental DNA double helix they are separated, okay, and each of the ஒரு parental strand it will act as a template for what is going to act as a template now to synthesize a complementary daughter strand. So ஒரு complementary daughter strand synthesize பண்றதுக்காக each parental strand will act as a template. Okay, so in the model of replication in which a parental duplex DNA it will give rise to two identical daughter duplex DNA, and that daughter duplex DNA it will contain one original parental strand and one new strand. Okay, I'll show the diagram here. First is about conservative model, semi conservative model. இப்போ நம்ம படிச்சது semi conservative model, that is second diagram, that is B diagram la பார்த்தா it's a there is a two parental DNA strands. டூ பேரண்டல் அதாவது ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அந்த ரெண்டுமே அதாவது ஒரு டிஎன்ஏ தான் பார்க்க முடியுது, அதில் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டுமே பேரண்டல் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் தான். அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டும் ரெண்டாக செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ரெண்டாக செப்பரேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் செப்பரேட்டிங் ஒரு ஸ்டாண்ட் இங்கே இருக்குது, இன்னொரு ஸ்டாண்ட் another, ஸோ தே ஹாவ் செப்பரேட்டட். அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே each of those stand then serve as a template. அது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக ஆக்ட் ஆகும். இன்னொரு ஸ்டாண்டோட சேர்ந்து it produce a synthesis, or there will be a new stand like another that serves as a template for the synthesis of new strand. அது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதாங்க. ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது இன்னொரு ஸ்டாண்ட் அதோட சேர்ந்துடுது. வென் போத் அந்த இது சேரும்போது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸில் வர டிஎன்ஏஸில் ஒரு டிஎன்ஏல பேரண்டல் ஸ்டாண்டும் நியூ ஸ்டாண்டும் இருக்கும், அண்ட் இன்னொரு டிஎன்ஏ நியூ ஸ்டாண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ when the parental two separate strands ரெண்டா செப்பரேட் ஆகி and that separated strands that act as a template and it gives rise to a new DNA strand. So அதோட ரிசல்ட் என்னன்னா the two DNA double helixes both of which consist of one parental and one new strand. ஸோ அதோட ரிசல்ட்டில் என்ன, நமக்கு ஒரு பேரண்டல் ஸ்டாண்டும் இருக்குது, ஒரு நியூ ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அதாவது செகண்ட் ஸ்டெப்போட எண்டிங்கில். ஓகே, இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் மாடல் அப்படின்னா என்னென்னா, த அல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் dispersive. So conservative model original parental double helix that will act as a template for new one daughter DNA double helix would consist of the original parental strand and the other would be totally new strand. So first diagram la neenga pathina, first diagram if you see anga parental strand irukku. So here after one round of replication two daughter DNA molecules will form in which the one daughter molecule contains, அதாவது ஒரு டாட்டர் மாலிகுலில் இருக்க ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே பேரண்டல் ஸ்டாண்டாக இருக்கும், பட் இன்னொரு டாட்டர் ஸ்டாண்டில் ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே நியூ ஸ்டாண்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு டாட்டர் டிஎன்ஏல ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே பேரண்டல் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டாக இருந்துச்சுன்னா that is conservative. If the both strands are new strand, that is also conservative, but it is an another
DNA, okay, and the other daughter molecule contains 2 newly synthesized DNA strands, okay. Then the third one is a dispersive replication. Dispersive replication means the parental double helix is broken into double-stranded DNA segments. The segments then resemble into complete DNA double helix, each with parental and all the newly synthesized daughter DNA segments will be interspersed. அதாவது DNA strands they are the segmented, அதாவது segmentaa it will be பிரிஞ்சிரும், okay. So both the daughter strandலையுமே parental DNA strands இருக்கும், but it will be as a segmentedனா கொஞ்சம் தான், like கொஞ்சம் segmented இருக்கும். Then another part வந்து newly formed DNA segments இருக்கும். So கன்சர்வேட்டிவ் மாடலில் வந்து பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் 2 ஸ்டாண்டுமே ஒரு டாட்டர் டிஎன்ஏ மட்டும்தான் போகும். இன்னொரு ப்ராடக்டில் வந்து இட் வில் பி ஆஃப் நியூ ஸ்டாண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடலில் வந்து 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குது, அதாவது ஒரு டிஎன்ஏல 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ஒரு டாட்டருக்கும், இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து இன்னொரு டாட்டர் டிஎன்ஏக்கும் போயிடும். அது வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக ஆக்ட் ஆகி அதோட இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து நியூவாக ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் இந்த டிஸ்பர்சிவ் மாடலில் வந்து டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து செக்மெண்டடாக பிரிஞ்சிடும். செக்மெண்டடாக பிரியும் போது நியூ செக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பேரண்டல் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ்லேருந்து பிரிஞ்ச செக்மெண்ட்டோட ஜாயின் ஆகி 2 டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ 2 டாட்டர் டிஎன்ஏலையுமே பேரண்டல் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்க செக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகியிருக்கும் இந்த டிஸ்பர்சிவ் மாடல், ஓகே. இதுதான் இந்த 3 மாடலோட explanation. And next is Meselson and Stahl experiment. Here they have demonstrated this semi-conservative replication of DNA in E. coli. E. coliல இந்த semi-conservative replication, அதாவது நம்ம செகண்ட் பார்த்த replication மாடலை வந்து they have demonstrated using E. coli in the year 1958. So அவங்க வந்து E. coliயை வந்து மீடியமில் க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க, in which the sole nitrogen source was N-labeled ammonium chloride. அதுதான் வந்து sole nitrogen source, okay. So this N-containing E. coli cell structure was then transferred to N14 medium and allowed to continue growing. So N15 இருக்க E. coli culture வந்து N14 mediumக்கு மாற்றிருக்காங்க, transfer பண்ணியிருக்காங்க, and then they have continued it to grow. Samples were harvested at regular intervals. Then the DNA was extracted and its buoyant density determined by centrifugation in the density gradients. So the isolated DNA showed a single band in the density gradient midway between the light N14 DNA and the heavy N15 bands. After 2 generations in the N14 medium, the isolated DNA exhibited 2 bands, only with a density equal to light DNA and the other with density equal to the hybrid DNA observed on. After 3 generations in the N14 medium, the DNA still has 2 bands. 2 bands irundhirukku, similar to those observed after the 2 generations. Okay, the results were exactly those expected from the semi-conservative replication hypothesis. So இந்த பிக்சர் பார்த்தா நம்ம ரீட் பண்ண தியரி வந்து கண்டிப்பாக புரியும். ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மெசலின் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து டிஎன்ஏ வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஹவு தே ஆர் ரெப்ளிகேட்டட்னா பை செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெக்கானிசம், ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து ஈகோலை வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த மீடியமில் க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டைனிங் அம்மோனியம் குளோரைடு இருக்க மீடியமில், அதாவது ஹெவி ஐசோடோப் ஆஃப் நைட்ரஜன் இருக்க மீடியமில் க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க. அன்டில் செல்லுலார் டிஎன்ஏ வாஸ் லேபிள்டு. செல்லுலார் டிஎன்ஏ லேபிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரையும் ஹெவி ஐசோடோப் ஆஃப் நைட்ரஜன், அதாவது N15 மீடியமில் தே ஹேவ் அலோட் டு க்ரோ. After the cells were transferred to the medium containing the normal light isotope of N14, then they have transferred that to the normal light isotope of nitrogen, அதாவது N14 மீடியத்துக்கு வந்து they have transferred,
Okay, then the sample were removed periodically from the cultures and the DNA in each sample was analyzed by equilibrium density gradient centrifugation. So this technique can separate the heavy அதாவது N15 வந்து செப்பரேட் பண்ணும் and N14 ஹெவியை செப்பரேட் பண்ணும், லைட்டையும் செப்பரேட் பண்ணும். பை த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் வந்து N15 தனியாக N14 தனியாக, லைக் ஹெவி N15 தனியாக, N14 தனியாக, அண்ட் ஹெவி லைட்டை தனியாக they have separated into distinct bands. This technique can separate like that. Okay, after one generation all the extracted DNA had the density of N15 and N14. After two generations half the DNA had the density of the N15 N14 and the another half have the N14. The additional generation a large fraction of extracted DNA consists of N14 duplex and N15 duplex never appeared. So this result matched the predicted pattern for the semi-conservative replication mechanism. So now coming to the diagram, first வந்து N15 இருக்குது. ஸோ ஓகே, ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து N15 அண்ட் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து N15 இந்த மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து ஆல்ரெடி செமி கன்சர்வேட்டிவ்னா என்ன சொன்னேன்னா, பேரண்டல் ஸ்டாண்டில் இருக்க ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ஒரு டாட்டருக்கும் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து இன்னொரு டாட்டருக்கும் போகும். அப்படின்னா ஒரு N15 வந்து ஒரு டாட்டருக்கும் இன்னொரு N15 வந்து இன்னொரு டாட்டருக்கும் போகும். ஸோ அது டெம்ப்ளேட்டாக அங்கே ஆக்ட் ஆகி நியூ ஸ்டாண்டாக வந்து N14 ஆகும். ஸோ டாட்டராக கிடச்சிருக்க ரெண்டு டிஎன்ஏல வந்து ஒரு டிஎன்ஏல ஒரு N15 இருக்கும், இன்னொரு டிஎன்ஏல வந்து ஒரு N15 இருக்கும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சொல்லியிருக்காங்க. ரெப்ளிகேஷன் இந்த N14 மீடியமில் இதுதான் நடந்திருக்கு. செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து ரெண்டு நமக்கு டிஎன்ஏ கிடச்சிச்சு, N14 அப்படின்னு கிடச்சிச்சுல. ஸோ அது அடுத்து செகண்ட் ரவுண்டில் ஒரு டாட்டர் லைக் அங்கேயும் வந்து அது ஒரு டிஎன்ஏவாக கன்சிடர் பண்ணால் அந்த ஒரு N15 வந்து ஒரு டாட்டருக்கும் N14 வந்து இன்னொரு டாட்டருக்கும் போகும். அங்கே மறுபடியும் N14 ஆட் ஆகும்போது செகண்ட் ரவுண்டோட எண்டில் வந்து ரெண்டு டிஎன்ஏ நமக்கு கிடைக்கும்போது N15 கிடைக்கும், இன்னொன்று வந்து N14 தான் கிடைக்கும், இன்னொரு டிஎன்ஏல N15 இருக்காது. ஸோ சேம் லைக் அந்த இன்னொரு டாட்டர் டிஎன்ஏலையும் இதே தான் நடந்திருக்கும். தேர்ட் ரவுண்டில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த N15 அப்படின்றது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து ஒரே ஒரு டாட்டரில் இருக்க ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டில் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர பாக்கி எல்லாமே N14 தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மெஸ்லின் அண்ட் ஸ்டால் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யூஸிங் த ஈக்குவலே. ஸோ டயக்ராம் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் we have seen about the DNA replication என்ன, செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனா என்ன. செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன்னா ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்லணும்னா, ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குன்னா அந்த டிஎன்ஏல ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கும், சரிங்களா. ஸோ அதோட நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒரு டாட்டருக்கும் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் இன்னொரு டாட்டருக்கும் போயிடும். ஸோ ஒரு ஸ்டாண்ட் அந்த கொடுத்த ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து டெம்ப்ளேட்டாக ஆக்ட் ஆகி இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து அங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த டாட்டரில் வந்து ஒரே ஒரு பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் தான் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து நியூவாக ஃபார்ம் ஆனது அதே தான் இன்னொரு டாட்டர் இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் தேர்டு ப்ராசஸில் வந்து ஸோ அதுவே ஒரு பேரண்டல் டிஎன்ஏவாக ஆக்ட் ஆகும், அதாவது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு கிடச்சிது. ஸோ தேர்டில் வந்து பேரண்டல் டிஎன்ஏ வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு டாட்டருக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்குமே தவிர தென் இருக்க எல்லாமே வந்து நியூ ஸ்டாண்ட்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த செமி கன்சர்வேட்டிவ். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ அடுத்து வர வீடியோவில் we can see about the next topics elaborately. ஸோ இதே மாதிரி யூனிட்டில் இருக்க எல்லா டாபிக்ஸும் I will be covering. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் you have to subscribe to Life Science with GPJ. This யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கு வந்து ஷேர் with your life science friends, those who are preparing for TNCET and CSIR net exams. ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வேணும்னா மெயில் to Life Science with GPJ and inquire about the classes, and you can also comment down. You will be having a separate classes போயிட்டுருக்கு, join in the class. Thank you for watching the video.